inspire all of you in taking forward this torch to trigger the change in the society towards achieving sustainable solid waste management. So we have with us our chief guest, Sri Rajesh Konnuru Garu, Divisional Chief Executive, ITC Limited, Paper Boards and Specialty Papers Division. We have with us Srimati Vijayalakshmi Madam, Regional Joint Director of School Education, State Government of Telangana. So we have with us Sri Shivshankar Bandyopadhyay ji, Executive Vice President, ITC Limited, PSPD Division, and we have Madam Rohini, District Education Officer, Hyderabad with us. I would like to request all of you to welcome all our eminent guests with applause. For the students, we don't have long speeches, but very much packed with the very interesting kind of cultural programs, which are very much focused on the theme that we are addressing in today's event, sustainable solid waste management or protecting our natural resources and environment. So we have a few cultural performances, and also in between the cultural performances, we will be presenting the awards to the students and schools who have made outstanding contribution. So I would like to invite our honorable guest, our chief guest, Sri Rajesh Konnuru ji, Divisional Chief Executive, ITC Limited, PSPD Division. Our guest of honor, Madam Sri Vijayalakshmi ji, Regional Joint Director, School Education. Young students, I'm thankful to you that you all assembled here and we got the opportunity to meet you and to know your contribution to the society. As you know, you're doing a tremendous work by building a culture amongst your fellow students, amongst your families and your communities. You're doing a great job to save our mother earth, and I hope this program will further encourage you to continue this noble initiative which you all are taking part of. From my heart, I would like to congratulate you all and will urge you, will request you to please continue to do this great initiative, great noble cause, and do our Mother Earth better. Thank you, and thank you all. Super, huh? Yeah, such namaskar to all the dignitaries present here and all the students, teachers, print media, electronic media, social media, everybody, whoever present here, indariki kuda such namaskaram. So, recycling champions, you all know about WOW, but just it's a refresher. Okay? Just attentively, please pay attention and listen to this presentation. Next slide. Next slide. ITC Managing Director గారికి మరియు WOW ప్రోగ్రామ్ అదేవిధంగా మరి ఏదైతే ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయో ఈ 2 ఎన్జిఓస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉన్న వీరందరికీ మరి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి విద్యార్థులందరూ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా శుభోదయం. నేను ఒక 5 minutes మాత్రమే మీకు మాట్లాడగలను. అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు జరుగుతుందో నేను చిన్న ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ వేస్తాను. నా స్పీచ్ పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు, క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ మాత్రమే మీ నుంచి నేను కోరుకుంటాను. అందులో ఒక ఏ వర్డ్స్ ఉన్నాయి అందులో? స్వచ్ఛ భారత్. స్వచ్ఛ భారత్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందని నాకు ఇప్పుడే అర్థమైంది. సో మన దేశాన్ని స్వచ్ఛంగా పెట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గారు మహాత్మా గాంధీ మన ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ పేరు మీద అది ఇచ్చారు. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఒక 2 కనిపిస్తున్నాయి, ఒకటి వావ్, ఒకటి మరి. అవి ఏంటి? వావ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, మరి both of 8 awards 2 మన గురించి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీని తీసుకొని కొన్ని నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్
మేము గవర్నమెంట్ తరఫున వర్క్ చేస్తే నాన్ గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ కాకుండా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కోసం, మన సోషల్ అవేర్నెస్ కోసం, కంట్రీ సేఫ్ కోసం కొన్ని ఎన్జిఓస్ అంటే అలాంటివి వర్క్ చేస్తున్నాయి. ఆ రెండిట్లలో ఈరోజు మనందరినీ కూడా చైతన్యపరిచినది వావ్ అని మరి ఎన్జిఓస్. వాటికి మనం ఖచ్చితంగా హ్యాట్సప్ చేద్దామా? ఎందుకు చేయాలి? క్లాప్స్ కొడదామా అట్లీస్ట్? వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. మనం క్లాప్స్ ఎందుకు చేస్తున్నాం? యు నో దట్? ఎస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ సేఫ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ గురించి మనకు అవేర్ చేస్తున్నాయి. మన దేశాన్ని, మనం ఉన్నటువంటి సొసైటీని, మన నియర్ బై ప్లేసెస్ ని సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ గా పెట్టుకోవడానికి మనకు ఒక ఇన్నర్ థాట్ వచ్చింది కదా. సో మన ఇంట్లో కూడా మీ అందరూ కూడా నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ లో 1,00,000 మంది, మినిమం 1,00,000 మంది పిల్లలు అంటే స్టూడెంట్స్, 1,00,000 స్టూడెంట్స్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. అంటే 1,00,000 స్టూడెంట్స్ యొక్క మనసులలో ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ సేఫ్, ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్, ఈ స్పృహ, ఈ అవేర్నెస్, ఈ అవేకింగ్ అనేది మనందరికి వచ్చింది. కాబట్టి ఆ రెండు ఎన్జిఓస్ కి మనం ఖచ్చితంగా గట్టిగా క్లాప్స్ కొడదామా? థ్యాంక్ యూ. థర్డ్ పాయింట్, ఈ ఎన్జిఓస్ ద్వారా మనకి ఈ మొత్తం హోలిస్టిక్ ఈ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా పక్కన నాకు లాస్ట్ లో ఒకటి కనిపిస్తుంది, ఐటీసీ, ఎండ్యూరింగ్ ద వాల్యూ అని. ఐటీసీ అంటే ఎండ్యూరింగ్ ద వాల్యూ అనేది క్యాప్షన్ మాత్రమే. ఐటీసీ అంటే వెరీ గుడ్, అంటే మీరందరూ కూడా టీచర్స్, లిటిల్ టీచర్స్, మేము స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో మన దేశంలో ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఇండియాలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, బీహార్ అండ్ అస్సాం స్టేట్స్ లో ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ని మనకు ఉండేటువంటి ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లం అయ్యేటువంటి ఏదైతే ప్లాస్టిక్ ఉందో ఆ ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ గురించి అవేర్నెస్, తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ అంతటిని కూడా చేపట్టేందుకు ముందుకు వచ్చినటువంటి ఐటీసీ కంపెనీకి బిగ్ క్లాప్స్ ఇద్దాం గట్టిగా. అలా కాదు, రవీంద్ర భారతి దద్దరిల్లాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈరోజు మీరు చేపట్టే ఈ మంచి ఒక విప్లవం, ఇది ఒక రెవల్యూషన్. ఈ రెవల్యూషన్ అనేది మా పిల్లలు ఇచ్చినటువంటి క్లాప్స్ ద్వారా మీ అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది. సో ప్రతి స్టూడెంట్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఆల్సో ఆల్ స్టేట్స్, మా తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ ఈ ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ సంబంధించిన ప్రతి విధానంలో వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి, తన చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ నుంచి, ఈవెన్ వీధులలో కనిపించినప్పటికీ మనం వెళ్ళే దారిలో ఎక్కడున్నా కూడా వాటిని కూడా తొలగించి ఒక డస్ట్బిన్ లాగా ఏర్పాటు చేసే దాంట్లో మా పిల్లలందరూ కూడా ఖచ్చితంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారని ఈ సభాముఖంగా తమకి తెలియజేసుకుంటున్నాను. నాన్న ఒక 3 minutes, ఒక 3 points మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్, అసలు ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ ఎందుకు అవసరం? నేను ఇంకా 3 questions మాత్రమే నా దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనము 3 points గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హౌ టు మేకింగ్ రెడ్యూస్ ద ప్లాస్టిక్ ఫస్ట్ పాయింట్. 2, హౌ టు రీసైక్లింగ్ అనేది. రీసైక్లింగ్ అంటే ఫస్ట్ మనం ప్లాస్టిక్ వాడడం స్టాప్ చేద్దామా? నిజంగా చెప్పండి, తమ తెచ్చుకునేటువంటి బాటిల్స్, వాటర్ బాటిల్స్ అన్ని ప్లాస్టికే ఉంటాయి, అవునా? సో మరి మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? ఎస్, మనము వాటర్ బాటిల్స్, అట్లీస్ట్ వాటర్ తాగే బాటిల్స్ మాత్రం స్టీల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా మెటల్ నుంచి అయినా మనం వాడాలి. లేదంటే గ్లాస్ బాటిల్ అయినా వాడాలి, కానీ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ వాడకూడదు. మనకన్నీ షైనీ కలర్ఫుల్ గా ఉంటే చాలు. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కూడా పాపలు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా సేమ్ కలర్ గా పింక్, వైట్, ఏది బ్లూ అవన్నీ ప్లాస్టిక్ ఉంటే వాటన్నింటినీ దయచేసి మీ సోషల్ రెస్పాన్సిబుల్, ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబుల్ గా వాటిని తొలగించి మీరు బాటిల్స్ అనేది
ఓన్లీ క్లాస్ అండ్ మీరు థింక్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నారు. మరి అవుతారా సైంటిస్టులు? ఇవన్నీ కావాలి అని అంటే మనకు సస్టైనబుల్ థింకింగ్ అనేది ఉండాలి. మన ప్లాస్టిక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తుంది. థ్యాంక్స్ టు ఆల్. Hello, hi, Andarki Namaskaram. Nenu me Lakshmi Manchu. So you're watching me on City Light E-News. Don't forget to share, like and subscribe. Hi అండి, నేను మెల్ల నరేష్ మాట్లాడుతున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. Hello everybody, Andarki Namaskaram. This is Anusuya Bharadwaj. Please subscribe to City Light E-News. Thank you. Please subscribe to City Light E-News. Hi, this is Katisha. Please subscribe to అశ్విన్ బాబు మాట్లాడుతున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ న్యూస్. Hi, I'm Digangana Suryavanshi. Please subscribe to City Lights. Hi, Nenu Shamala. Please subscribe City Light E-News. Hi, Nenu me Ashwinishri. So please do subscribe City Light E-News. Hi, this is Priyanka Upendra. Please do subscribe to City Light News. City Light ఈ ఛానల్కి ప్రేక్షకులందరినీ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. Don't forget to subscribe to City Lights channel. God bless you. Hi, నేను మీ మానస్ నాగులపల్లి. Please like, share and subscribe to City Light News. Hi, my name is Natasha. Please like and subscribe City Light E-News.